Good morning students. Today I am going to continue the previous problems. Exercise 4.2 question number 7 is remaining in exercise 4.2. Question number 7, for what value of x the inequality pi by 2 less than 3a cos inverse of 3x minus 1 less than pi wholes. First to find less between pi by 2 less than cos inverse of 3x minus 1 less than pi. Cos inverse that side கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ cos pi by 2 less than 3x minus 1 cos inverse சொல்லும்போது cos pi. Cos 90 is 0, 3x minus 1 less than minus 1. We have to arrange in the form r minus 1 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த சைடு வந்துரும். So minus 1 less than 3x minus 1 less than 0. Okay. So multiplied by minus sign change it. The form is r minus 1 இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. minus 1 இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆகும்? minus 1 plus 1 0 ஆயிரும். அதே minus 1 இந்த சைடு ஆட் பண்ணும்போது plus 1. So 0 less than 3x less than 1. Next divided by 3. 3 ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 0 divided by 3. 0 divided by 3 answer is 0. 1 divided by 3 1 by 3. So x belongs to 0 comma 1 by 3 is a domain. Clear? Next the tangent function and the inverse of tangent function. The graph of the tangent function. Let us consider the interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Already you know pi by 2 tan 90 is infinitive. Okay. So and construct the following table to draw the graph of y is equal to tan x. X belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. So minus pi by 3 answer is minus root 3, minus pi by 4, minus 1, minus pi by 6. சார் 1 by root 3 தானே சரியாக சாப்பிட்டு போட்டிருக்கீங்க. கீழே டினாமினேட்டர் வந்து root 3 வரக்கூடாதுப்பா. அதனால் நியூமினேட்டர் மல்டிப்ளைட் பை டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளைட் பை root 3. ஸோ இது எப்படி அதாவது 1 by root 3ன்றதை minus 1 by root 3ன்றதை மேலே root 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே root 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, டினாமினேட்டர். அதே மாதிரி pi by 6 root 3 by 3, pi by 4 1, pi by 3 is root 3. கிளியர்? இப்போ tan x கர்வ் பாருங்கள். இப்போ மைனஸ் பை 2 ப்ளஸ் பை 2 உனக்கு தெரியும் tan 90 இஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். அப்போ இன்ஃபினிட்டி டச் பண்ணவே கூடாது. அப்படியே டச் பண்ணுற மாதிரி வரைஞ்சி அதே மாதிரி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் பை 2 ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். ஓகே, கர்வ் மைனஸ் பை 2க்கும் ப்ளஸ் பை 2க்குள்ள கர்வ் இஸ் ஈக்குவல் டு tan x. இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் பை 2 by 2 இஸ் கால்டு த பிரின்சிபல் டொமைன் y equal to tan x. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் ஃபங்க்ஷன், the graph is not continuous and it has discontinuity points at x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to z. The partial graph is symmetric about the origin. The partial graph is symmetric about the origin. X lies between minus pi by 2 plus pi by 2. It has infinitely many vertical asymptotes. It has infinitely many vertical asymptotes. நம்ம minus pi by 2 plus pi by 2 பார்த்தோம். இதே மாதிரி another ட்ரா பண்ணோம்னா கிராஃப் புக்கில் இருக்குது. இட் ஹேஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோட்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2n plus 1 into pi by 2 வேர் n belongs to z. The tangent function has neither maximum nor minimum. The tangent function வந்து maximum function சொல்ல முடியாது, minimum function சொல்ல முடியாது. அதே neither maximum nor minimum. The inverse tangent function and its properties. First definition பாருங்க. For any real number x, define tan inverse of x as the unique number y in minus pi by 2 to plus pi by 2 such that tan y is equal to x. Tan inverse of y x is equal to y ன்னு எடுத்தா tan inverse இந்த சைடு வந்தோம்னா tan y. So then tan y is equal to x. That's all. In other words, the inverse tangent function tan inverse minus infinity to plus infinity கர்வ் வந்து x மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறத எப்படி ஆட் பண்ணியிருக்கோம்? மைனஸ் பை 2க்கும் ப்ளஸ் பை 2க்கும் எடுத்து வரைஞ்சிருக்கோம். இஸ் டிஃபைன்ட் பை tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் நம்ம எடுத்த டொமைனை வந்து அப்படியே என்ன செஞ்சு போகிறாங்க, ரேஞ்சு மாத்திரம். அதுதான் என்னது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை 2 டு ப்ளஸ் பை 2. இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது என்ன வந்துடும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் எ டொமைன். Okay, but tan y is equal to x and y belongs to minus pi by 2 plus pi by 2. Y is equal to tan inverse of x.
if and only if x is equal to tan y for all x belongs to real number and y is minus pi by 2 to plus pi by 2. Second point, tan of tan inverse of x is equal to x. It's a very important point. Problem use பண்ணுவோம். Tan of tan inverse of x is equal to, what is the answer? X. Only for real number x. And y is equal to tan inverse of x is an odd function. Y is equal to tan inverse of x ங்கிறது odd function. Tan inverse of tan x is equal to x. இந்த xன்றது எங்கே இருக்கும்? மைனஸ் பை பை டூக்கும் ப்ளஸ் பை பை டூக்கு இடையில இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸ்ன்னு அப்ளை பண்ண முடியும். இல்லை டேரெக்டாக நம்ம எக்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் tan பை மைனஸ் பை பை டூக்கு ப்ளஸ் பை பை டூக்கு இடையில இருக்கா? பையன்றது இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து 180, இது மைனஸ் 90 ப்ளஸ் 90க்கு இடையில இப்போ 180 எப்படி வரும்? வராது. ஸோ tan பை ஆன்சர் இஸ் 0. tan பை 0னா tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 0 இஸ் 0. ஓகே, கிளியர்? Graph of the inverse of the tangent function y is equal to tan inverse of x in the domain is already explained, minus infinity to plus infinity. The range வந்து என்னப்பா? minus pi by 2, plus pi by 2. அதை வச்சு ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரைங்க. ரேஞ்ச் என்னது? minus pi by 2 வெர்டிக்கல், minus pi by 2 plus pi by 2. கிராஃப் வந்து minus pi infinity to plus infinity is a domain or real number. ஓகே, இப்போ கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி வரும். Note, the inverse tangent function is strictly increasing and continuous on the domain minus infinity, plus infinity. The graph of y equal to tan inverse of x passes through the origin. Originally passes. The graph is symmetric with respect to the origin and hence y is equal to tan inverse of x is an odd function. So the function is odd function. Okay, tan inverse of x is odd function. But type 1 பாருங்க, tan inverse based sums. இப்போ find the value of, இதில் பேஸ் பண்ண சம் வந்து exercise question number 2 and 3, example 4.8 and 4.9. exercise 4.3, sorry 4.2 போட்டுருங்க, 4.3. find the value of second sum. Find the value of first subdivision tan inverse of tan 5 by 4. First you calculate the 5 by 4. Pi by 4 is 45 degree. Appo 5 into 45, 225 degree. 225 is lies between minus pi by 2 to plus pi by 2. It's not equal. It's not belongs to. So 5 by 4 is not belongs to minus pi by 2. Already we know that the property tan inverse of tan theta. Tan inverse of tan theta is equal to theta. அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம். எப்போ அப்படி ரைட் பண்ண முடியும்? தீட்டா வந்து எங்கே இருக்கணும்? மைனஸ் பை பை டூக்கும் ப்ளஸ் பை பை டூக்கு இடையில இருந்தால் மட்டுமே தீட்டா ரைட் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா ரைட் பண்ண முடியாது. இப்போ பாருங்கள், 5 by 4 வந்து இதில் இல்லை, அதனால் ரைட் பண்ண முடியாது. அப்போ இது என்ன செய்யணும்? 5 by 4 இதுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி பிரிக்கணும். எப்படி சார் பிரிக்கிறது? மைனஸ் பை பை 2 ப்ளஸ் பை 2 வர்ற மாதிரி பிரிக்கணும்னா பை ப்ளஸ் 5 by 4 எழுதலாமா? சிம்பிளை பண்ணி பாருங்கள், 4 ப்ளஸ் 5 by 4. அதுக்கப்புறம் உனக்கு தெரியும் tan ஆஃப் 180 ப்ளஸ் தீட்டா. 180 ப்ளஸ் தீட்டான்றது எந்த கோடன்ட்டுப்பா? தேர்டு கோடன்ட்டு. வெரி குட். 180 ப்ளஸ் தீட்டான்றது தேர்டு கோடன்ட். அப்போ tan ப்ளஸ்ஸாக வரும். ஸோ tan பை பை 4. இப்போ பாருங்கள், அந்த பை பை 4ன்றதுக்குள்ளே இருக்குமா? இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் tan x ஈக்குவல் டு என்ன ரைட் பண்ணிக்கலாம்? எக்ஸ்ன்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் முக்கியமானதுன்னு. tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் tan x ஈக்குவல் டு எக்ஸு. ஸோ பை பை 4. ஓகே, பை பை 4ன்றது மைனஸ் பை பை 2க்கும் ப்ளஸ் பை பை 2க்கும் இடையில இருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இதே மாதிரி பாருங்கள், செகண்ட் சப்டிவிஷன் tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் tan ஆஃப் மைனஸ் பை பை 6. பார்த்துவே தெரியுது, என்ன தெரியுது? மைனஸ் பை பை 6ன்றது மைனஸ் பை பை 2க்கும் ப்ளஸ் பை பை 2க்கும் இடையில இருக்குன்னு. ஸோ அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல் ஆன்சர். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பில் கூட கொஷின் கேட்பாங்க. ஓகே, தேர்ட் சம். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் tan ஆஃப் tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 7 பை 4. ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட் டைப் பண்ணிங்க. tan ஆஃப் tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம்? எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். நல்லா கவனிங்க, எக்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கணும்? ரியல் நம்பர். இப்போ tan ஆஃப் tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 7 பை 4ன்றதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? 7 பை 4ன்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா ரியல் நம்பர் தானே. ரியல் நம்பர்னால் உனக்கு என்ன தெரியும்? மைனஸ் இன்ட்லேருந்து ப்ளஸ் இன்ட்டு வரைக்கும் எல்லா நம்பருமே ரியல் நம்பர் தான். அப்போ கண்டிப்பாக 7 பை 4 இருக்கும், ரியல் நம்பராகத்தே இருக்கும். இமேஜினரி பார்ட்டாக வர சான்ஸே இல்லை. அதே மாதிரி இதையும் பாருங்கள், ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் தான். tan ஆஃப் tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1947. சிம்பிள், இங்கே என்ன போட்டோமோ அதே தான். எக்ஸ்னா எக்ஸ் தான். இப்போ 1947 வந்தால் 1947 தான். அதே மாதிரி தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள், tan ஆஃப் tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் 0.2021. இதை எப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம்?
இதுவும் tan inverse of x தானே மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் தான் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே தான் அப்போ மைனஸ் 0.2021 கிளியர் இப்போ டைப் 2 பாருங்கள் ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் tan functions இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து என்னது ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் tan inverse of square root of 9 minus x square பொதுவாகவே tan inverse of x இப்போ இந்த இடத்துல x இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க tan inverse of x வந்து is defined for all x belongs to R x வேல்யூ கண்டிப்பாக ரியல் நம்பராகவே இருக்கும் ஸோ f of x is defined எப்படி சார் சொல்கிறீங்க இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக என்னவா இருக்காது நெகட்டிவாக இருக்காது நெகட்டிவாக இருந்தால் இமேஜினரி ஆயிரும் இமேஜினரி கிடையாது எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக என்னன்னு சொல்லியிருக்கோங்க ரியல் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 minus x square is positive as greater than or equal to 0 that is 9 minus x square is greater than or equal to 0 in case இது எப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் we can write in the form x square minus 9 is less than or equal to 0 that is x square is less than or equal to 9 that is minus 3 to plus 3 the domain of the function clear next substitution 1 by 2 tan inverse of 1 minus x square minus pi by 4 clearly இப்போ அதுமே தெரிஞ்சிச்சு tan inverse of x is defined for all x belongs to R that is minus infinity to plus infinity real number means minus infinity to plus infinity that is 1 minus x square okay இப்போ மைனஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் 1 அந்த 1 இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அதே மாதிரி இந்த 1 இந்த சைடு கொண்டு வாங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து 1 செப்பரேட் பண்ணால் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும் இன்ஃபினிட்டி 1 செப்பரேட் பண்ணால் ஆன்சர் வரும் இன்ஃபினிட்டி வரும் அப்போ பொதுவாக என்ன எழுதிக்கலாம் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எழுதி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் கிளியர் டைப் 3 பாருங்கள் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு கம்பைன் பண்ணி வரக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் 4ல் 3 சப்டிவிஷன் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து 4.10 அண்டு 4.11 இப்போ ஃபோர்த் சம் பாருங்கள் டேன் ஆஃப் காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1/2 மைனஸ் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1/2 இப்போ உனக்கு தெரியும் இந்த மைனஸ் 1/2ன்றது முதல் இதனுடைய வேல்யூலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1/2ன்றதை காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் காஸ் π/3 எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் π/3 இப்போ பாருங்கள் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டான்றது மைனஸ் சைன் தீட்டா அதன்படி இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு மைனஸ் வரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1/2 ஏற்கனவே சொன்னேன் காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1/2ன்றது என்ன ஆன்சர் π/3 சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1/2ன்றது என்ன ஆன்சர் வரும் π/6 வரும் இங்கே மைனஸ் 1/2 போட்டதுனால மைனஸ் π/6 வந்திருக்கு ப்ளஸ் 1/2 போட்டால் π/6 வரும் ஸோ டேன் ஆஃப் π/3 ப்ளஸ் π/6 take the LCM and simplify so tan 90 answer is infinitive clear இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள் sin is very important problem sin of tan inverse of 1/2 minus cos inverse of 4/5 இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஈஸியாக போடலாம் என்ன சார் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் பார்த்துருப்போம் tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy 11th ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இது தெரிஞ்சால் ஈஸியாகிடும் சார் இங்கே tan inverse இருக்குது இங்கே காசில் சார் இருக்குது மாற்றுங்க எப்படி சார் மாற்றுறது பை யூஸிங் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா உனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் காசுக்கு வந்து என்னது adjacent சைடு பை ஹைப்போட்டெனியஸு adjacent சைடு இது ஹைப்போட்டெனியஸ் இது ஆப்போசிட் சைடு வேணும் ஆப்போசிட் சைடு வேணும் என்ன செய்வோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹைப்போட்டெனியஸ் சைடு ஸ்கொயரு மைனஸ் adjacent சைடு ஸ்கொயரு அப்போ 25 minus 16 எவ்வளவு 9 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் 3 அப்போ இதை வந்து டேனுக்கு மாத்திரம் என்ன வரும் ஆப்போசிட் சைடு பை adjacent சைடு ஸோ தட்ஸ் ஆல் மாற்றிருக்கோம் பாருங்கள் tan inverse of 3/4 அவ்வளோதான் sin inverse of tan inverse of sin of tan inverse of 1/2 minus tan inverse of 3/4 இதுக்கப்புறம் as usual இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இந்த ஆன்சர் வருது minus 1/4 divided by 11/8 டேக்கிங் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா 8/11 சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா minus 2/11 இங்கே சைன் இருக்குது இங்கே tan இன்வெர்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும்ப்பா இதை டேனுக்கு மாற்றணும் இல்லைன்னா இதை சைனுக்கு மாற்றணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் இதை சைனுக்கு மாற்றிடலாம் ஈஸியாக ஏன்னா உனக்கு 2/11 தெரியும் 2ன்றது என்னது ஆப்போசிட் சைடு 11ன்றது என்னது adjacent சைடு தானே tan இன்வெர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடு பை adjacent சைடு தானே ஃபார்முலாவில் வரும் அப்போ 11ன்றது adjacent சைடு 2ன்றது ஆப்போசிட் சைடு
அப்போ ஹைப்போட்டெனியூஸ் வேணும்னா என்ன செய்வோம், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைடு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜசன்ட் சைடு ஸ்கொயரு. 11 ஸ்கொயர் பண்ணால் 121 ப்ளஸ் 4 125 125 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் 5 ரூட் 5. முன்னாடி சைன் இருக்கிறதுனால -2/5 ரூட் 5. கண்டிப்பாக மைனஸ்ன்ற வேல்யூ -1க்கும் 1க்கும் இடையில தான் இருக்கும். ஸோ சைன் ஆஃப் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம், சைன் ஆஃப் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம். எப்போ எழுத முடியும்னா நல்லா கவனிக்கணும், -1க்கும் +1க்கும் இடையில இருந்த மட்டும் எழுத முடியும். இப்போ கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ வந்து -1க்கும் +1க்கும் இடையில தான் இருக்கும். அதனால் -2/5 ரூட் 5. ஓகே, இதே மாதிரி தான் தேர்ட் சப்டிவிஷன். காஸ் ஆஃப் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 4/5 மைனஸ் டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 3/4. இதை மாற்றுங்க. எப்படி மாற்றுவோம், சைனுக்கு என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது, ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு 4 ஹைப்போட்டெனியூஸா 4/5 ஹைப்போட்டெனியூஸு. நமக்கு என்ன அட்ஜசன்ட் சைடு வேணும், ஹைப்போட்டெனியூஸ் சைடு ஸ்கொயரு மைனஸ் அட்ஜசன்ட் சைடு ஸ்கொயரு, சாரி ஆப்போசிட் சைடு ஸ்கொயரு. இப்போ 25 - 16 9 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் 3. தட்ஸ் ஆல். அப்போ tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் என்ன ரைட் பண்ணிக்கலாம், tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 4/3. ஏன்னா ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு தானே 4/3. இங்கே tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 3/4 இருக்குது. ஃபார்முலா படி போட்டோம்னா tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy. அப்போ 4/3 minus 3/4 divided by 1 plus 4/3 into 3/4. இதை சிம்பிளை பண்ண ஆன்சர் 1. இது எல்சிஎம் எடுக்கணும்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. 16 minus 9 7/12 கீழே 4 3 12. அப்போ இந்த 2 இங்கே போயிடும். அப்போ 7/24. இப்போ இதை மாற்றணும், இதை மாற்றுங்க, காஸ் இன்வெர்ஸ்க்கு மாற்றுங்க. அப்போ நமக்கு வந்து இது ஆப்போசிட் சைடு, இது வந்து என்னப்பா அட்ஜசன்ட் சைடு. நமக்கு என்ன வேணும், காசுனா இது ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜசன்ட் சைடு. நமக்கு ஹைப்போட்டெனியூஸ் வேணும். ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போட்டெனியூஸ் என்ன, ஆப்போசிட் சைடு ஸ்கொயரு ப்ளஸ் அட்ஜசன்ட் சைடு ஸ்கொயரு. 7 ஸ்கொயர்னா 49, 24 ஸ்கொயரு 576, சிம்பிளை பண்ணால் 625, ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் 25. காஸ் இன்வெர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா, அட்ஜசன்ட் சைடு பை ஹைப்போட்டெனியூஸ். ஸோ அட்ஜசன்ட் சைடு வந்து 24, ஹைப்போட்டெனியூஸ் வந்து 25. ஸோ காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 24/25ன்றதை கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சர் வரும் 24/25 வரும். கிளியர்? தட்ஸ் ஆல். திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்டு. எக்ஸசைஸ் 4.3 ஃபினிஷ்டுப்பா. இதை கிவன் எக்ஸாம்பிள் சம் வந்து 4.8, 4.9 அண்ட் 4.10. கிளியர்? எனி டவுட்? ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கிளாரிஃபிகேஷனில் டுமாரோ மேக்ஸ் கிளாஸ், ஃப்ரைடே மேக்ஸ் கிளாஸில் டவுட் கேட்டு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச்.